प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद उस परमेश्वर का जिस प्रभु ने सानू एक बार फिर और तुहाडे विचकार परमेश्वर मैनू लैके आया। मैं उस परमेश्वर के नाम का बहुत सारा शुक्रगुजार हाँ। सो प्यारे भैन भाईओ, अज असी फिर एक बार परमेश्वर के वचन चो वेखण जा रहे हैं। सो थोड़ा समा असीं अज परमेश्वर के वचन सीखांगे कि परमेश्वर सचमुच ही अपने वचन द्वारा अपने लोगों नाल गलबात करता है। आइए असीं वचन शुरू करने तो पहला प्रार्थना करांगे। सर्वशक्तिमान जीवत परमेश्वर अनुग्रहकारी जिंदा खुदा बाप तुहाडा धन्नवाद करते सी। प्यारे प्रभु असीं तुहाडे नाम बहुत सारी महिमा देने आ। पिता परमेश्वर तुसीं अज खुदावंदा 20 अप्रैल वाले दिन फिर पिता परमेश्वर सवेर के वेले खुदावंदा सानू वचन द्वारा पिता परमेश्वर हाले यीशु मसीह इस्तेमाल करन जा रहे। प्रभु तुहाडा धन्नवाद। जो वचन खोलिया जाए तेरे लोगों को सुनाया जाए, बहुत सारी आशीष का कारण बने। अपने लोगों को संभाल के रखो और बहुत सारी आशीष बरकत देना प्रभु। थैंक यू जी। जिस प्रार्थना करता मैनू भी अपने बल के नाल इस्तेमाल कर। जो वचन खुदा तेरे लोग सुनन बहुत सारी आशीष में पान। साड़ी छोटी जी प्रार्थना सुन के ग्रहण करो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं, आमीन। सो सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी ਵੱਲੋਂ एक बार फिर जय मसीह दी। सो असीं उस परमेश्वर के नाम के बहुत सारे धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सानू अज एक अच्छा जमा बख्शिया कि जिसके द्वारा असीं उस परमेश्वर के नाम महिमा देने वाले बन जाइए। सो आइए असीं गल करांगे परमेश्वर के अज के जिंदे कलाम के विचों कि परमेश्वर का वचन जो सचमुच साडी जिंदगियां विच है और असीं उस वचन के द्वारा भी बहुत सारी और आशीष नूं हासिल करते हैं। सो परमेश्वर सचमुच ही बड़ा और भला परमेश्वर आ और जिहड़ा सानूं वचन द्वारा भी और वख-वख तरह सिक्ख्या द्वारा प्रभु सानूं अपने वचन के द्वारा मजबूत करता वा। वचन नूं सुन के असीं होर भी मजबूत होने और असीं अपनी जिंदगियां विच फैसले लैने कि असीं किद्दां मसीह जिंदगी गुजारनी है और किवें असीं मसीह दे विच होके चलना है। हालेलुया। सो आइए असीं अज परमेश्वर के वचन चो सीखण जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुसीं जगत दे चानण हो। तुसीं जगत दे चानण हो और तुसीं जिवें चानण चमकदा है इस तरह तुहाडा भी चानण मनुक्खां दे विच चमके। आइए असीं परमेश्वर के वचन चो एक आयत नूं पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील 5 अध्याय उहदी 14 आयत नूं पढ़ांगे असीं वचन दे विचों। मत्ती 5 दी 14 च लिखिया, तुसीं जगत दे चानण हो। जिहड़ा नगर पहाड़ ते वसदा है वह गुज्जा नहीं रह सकदा। फिर 16 आयत विच लिखिया, इसे तरह तुहाडा चानण मनुक्खां दे सामने चमके तां जो वो तुहाडे शुभ कर्म वेख के तुहाडे पिता दी जिहड़ा स्वर्ग विच है वडियाई करन। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन विच असीं पढ़दे हां, वचन लिखिया कि तुसीं जगत दे चानण हो। सो परमेश्वर कह रहा है कि तुसीं जगत दे चानण हो। सो कहंदा है कि जिहड़ा जिहड़ा नगर जिहड़ा हुंदा है जे पहाड़ दे उत्ते वसदा है ते कदी लुकिया नहीं रह सकदा। जेकर कोई आबादी जेकर कोई पिंड पहाड़ दे उत्ते वसदा है, उच्ची थां ते वसदा पिया है तो लुकिया नहीं रह सकदा। इसे तरीके नाल जे तुसीं जगत दे चानण बनोगे तो तुसीं लुके नहीं रह सकदे, क्योंकि वचन च लिखिया और दीवा बाल के कोई भी टोकरे थले नहीं वड़दा और सगों दीवट उत्ते रखदा है कि सारिਆਂ ਨੂੰ आउण जाण वालिਆਂ ਨੂੰ अंदर बाहर आउण जाण ਨੂੰ चानण देवी। सो इस तरीके नाल प्रभु यीशु मसीह भी और जगत का चानण है। वचन च लिखिया मैं भी जगत का चानण हाँ और प्रभु यीशु मसीह तुहानूं ते मैनूं भी कह रहा है तुसीं भी जगत दे चानण हो। हालेलुया। और चानण असीं किद्दां पा सकदे हां? एक दुनिया का चानण है और असीं वेखदे हां अपने घर दे विच रोशनी करन दे लई बल्ब का, ट्यूबलाइट का, है ना, टॉर्चां का, असीं मोमबत्तियां का, दीवट का सारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भैन भाईओ इस तरीके नाल प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जैसे खुदा विच असीं अपने आप परमेश्वर नूं ग्रहण कीता है, असीं परमेश्वर जो चलते पे हाँ, पवित्र आत्मा सामर्थ पाई हुई है तो पवित्र आत्मा भी सानूं चानण दिंदा है। और परमेश्वर के वचन असीं कई बार सीखिया होगा कि पवित्र आत्मा साडे अंदर वसदा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ साडे अंदर है। सो असीं अज कुछ गल्लां सीखण जा रहे हैं। पवित्र आत्मा कल्ला साडे अंदर ही नहीं, साडे बाहरी रूप के अंदर भी और साडे चेहरे ते भी परमेश्वर का जलाल सानूं नज़र होना चाहिए। हालेलुया। बाहर के लोगों नूं परमेश्वर का जो जलाल है नज़र होना चाहिए साडे अंदर, ताकि पता चले कि ये प्रभु के लोग ने। हालेलुया। सो आइए असीं परमेश्वर के वचन चो और अज मैं उन्हां ते वचन चो सिखाण जा रहा है बाइबल विच किहड़े ऐसे लोग सी जिन्हां दे चेहरे ते भी परमेश्वर का जलाल चमकदा सी, जिन्हां दे चेहरे ते भी परमेश्वर की सामर्थ ही और जिन्हां दे चेहरे उत्ते भी और खुदा दा चानण सी। हालेलुया। सो आइए असीं परमेश्वर के वचन चो पहले उदाहरण देखांगे। कूच 34 अध्याय उहदी 19 आयत विच लिखिया मूसा दे लई। मूसा जदों परमेश्वर नाल पहाड़ ते और गलबात करदा पिया सी, परमेश्वर नूं हुक्मां
परमेश्वर ने 10 हुक्म दिते और आख्या कि इस राह के इजरायली लोगों को सुना। और 10 हुक्म परमेश्वर ने पत्थर दियाँ और 2 फट्टियां ते लिखे और मूसा नूं परमेश्वर दिते। असीं उस जगह ते पढ़दे हां कि जो परमेश्वर दे नाल मूसा परमेश्वर दे नाल गलबात करके हेठां आया तो उन्हां लोकां ने ਜਦੋਂ देखा कि मूसा का तो चेहरा बहुत ज़्यादा चमकदा पिया है। सो मैं पढ़ांगे वचन दे विचों इस आयत नूं, तुसीं मेरे नाल कड्डो वचन विचों कूच 34 अध्याय 34 की 29 आयत नूं असीं पढ़ांगे। 29 आयत विच लिखिया, तां इउं होया कि जब मूसा सनई पहाड़ तो उतरिया तो मूसा के हत्थ विच पहाड़ तो उतरन के समय साखी दीआं 2 फट्टियां सन अते मूसा नूं मालूम ना होया भाई ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਚਾਨਣ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ मूसा परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ मूसा ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ मूसा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇਹ ਚਮੜੀ ਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ मूसा ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ मूसा ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ मूसा ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ मूसा ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ मूसा ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 35 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ मूसा ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਭਈ मूसा ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖੱਲ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ मूसा ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਕਿ मूसा ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ मूसा ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਮਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ मूसा ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਕਦੋਂ ਚਮਕੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਕਦੋਂ ਚਮਕੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਬਣ, ਟਿਊਬ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ मूसा ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 6 ਅਧਿਆਏ 'ਚ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 6 ਅਧਿਆਏ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀ 15 ਆਇਤ 6 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 15 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਡਿੱਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 7 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਜਾਜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਔਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਦੂਤ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਔਰ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਵੱਲ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਵੀ ਦੂਤ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤੀਫਾਨ ਵਾਂਗੂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਔਰ ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਤੀਫਾਨ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5:14 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਮਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਚਾਨਣ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਚਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਢਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਣੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜਲਾਲ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਚਿਹਰਾ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਤ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 17 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ 17 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਕੀਲਾ ਦੂਤ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਤੀ ਦੀ 17 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਚੇਲੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੂਪ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸਤੀਫਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਤ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ 14 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨਗਰ ਪਹਾੜ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁੱਜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇਗਾ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੇਮਸ ਹੋਈਏ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਲਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਚਮਕਿਆ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਚਮਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਲਾਲੀ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾओं के राजा परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिले। मेरे प्यारे प्रभु, मैं तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम का धन्नवाद करदा ਅੱਜ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਿਹਰਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੂਸਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਿਆ। ਇਸਤੀਫਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸਤੀਫਾਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਤ ਵਰਗੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕ ਜਾਣ, ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਚਮਕ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, प्यारा खुदा और प्रभु महान परमेश्वर है और इस वचन द्वारा प्रभु तुहानू और बहुत सारी और आशीष बरकत देवे। सो मेरे अजीज़ भैन भाईओ, जो तुसीं इस वचन सुनते हो और जरूर तुसीं और इस वचन के सुनने तो बाद कमेंट करके दसो तुहानू वचन किवें दा लगा। सो परमेश्वर तुहानू बहुत सारी इस वचन द्वारा भी आशीष देवेगा। सारिआं नूं जय मसीह दी।